जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 11 एकाउंट में चेप्टर 1 हिसाबी पद्धति अने तेना पारिभाषिक शब्दों ए चेप्टरनी अंदर आपणे हिसाबी पद्धतिनी मर्यादाओं विषे चर्चा करीशुं। अगाउना विडियो में हिसाबी पद्धतिना फायदाओं विषे चर्चा करी हती अने तेमना हेतुओ जे छे एनी विषे अभ्यास कर्यो हतो। आजे हिसाबी पद्धतिनी मर्यादाओं जे छे ए मर्यादाओं विषे आपणे अभ्यास करीशुं। जेम एना फायदा छे तेम तेना गैरफायदा पण छे। तो ए पण तमने 3 मार्क्सनी अंदर पूछी शके कि हिसाबी पद्धतिनी मर्यादाओं एटले के गैरफायदाओ जणावो। तो अहींया तमने टोटल 6 मर्यादाओं आपेली छे। पहेलुं छे बिन नाणाकीय व्यवहारो, पहेली मर्यादा बिन नाणाकीय व्यवहारो। बीजू नाणानुं स्थिर मूल्य। त्रीजू ऐतिहासिक व्यवहारों के बनावो। चौथुं बजार किंमतनी अवगणना। पांचमू अंदाजोनो उपयोग अने बेवड़ा धोरणों। आम तमने 6 मर्यादाओं तमने आपेली छे। तो हवे आपणे टेक्स्टबुकनी अंदर ए मर्यादाओं जोईए अने विगतवार आपणे एनो अभ्यास करीए। तो टेक्स्टबुक में पेज नंबर 6 हिसाबी पद्धतिनी मर्यादाओं। तेमां पहली ज मर्यादा आपणे कीधुं बिन नाणाकीय व्यवहारो। तो आपणे हिसाबी पद्धतिनी व्याख्या में ज आपणे जोयुं के जे व्यवहारोनुं नाणाकीय लक्षण धरावता होय तेवा व्यवहारने ज नोंध करवीए छीए। बराबर, एटले के जे व्यवहारनुं नाणांमां मूल्य मापी शकातुं न होय तेवा व्यवहारोनी हिसाबी ચોપડે नोंध करवामां आवती नथी। तो पहली ज मर्यादा आपणे व्याख्यामांथी मळी रहे छे के फक्त नाणाकीय लक्षण धरावता होय एवा व्यवहारनी ज नोंध करवामां आवे छे, पण जे नाणाकीय लक्षण धरावता नथी तेवा व्यवहारनी हिसाबी पद्धतिमां नोंध करवामां आवती नथी। तो पहली ज मर्यादा आपणे व्याख्यामांथी पण मळी रहे छे के बिन नाणाकीय व्यवहारो एटले के जे नाणाकीय लक्षण धरावता नथी एवा व्यवहारोनी अहींया हिसाबी ચોપડે नोंध करवामां आवती नथी। तो एनी अंदर जोईए के हिसाबोमां एवा व्यवहारो नोंधवामां आवे छे के जेनुं नाणामां मूल्य मापी शकाय। दाखला तरीके मालनी खरीदी, मालनुं वेचाण, कोई मिलकतनुं खरीदी वेचाण वगैरे आ बधा व्यवहारो एवा छे के जेनुं नाणाकीय मूल्य मापी शकाय एवा व्यवहारो छे। आ बधा व्यवहारोनी आपणे हिसाबी ચોપડે नोंध करीए छीए। धंधामां काम करता कर्मचारीओनी प्रामाणिकता, वफादारी, निष्ठा जेवा गुणो धंधाना विकासमां महत्वनी भूमिका भजवे छे, छतां पण ए व्यवहारने बिन नाणाकीय व्यवहार गणी आपणे हिसाबी ચોપડે नोंध करता नथी। कोई पण कर्मचारी छे एनी प्रामाणिकता, एनी वफादारी, ए निष्ठापूर्वक काम करे छे। बराबर, आ बधा गुणो पण जे पेढ़ी छे के धंधो छे एना विकासमां एक अगत्यनी भूमिका भजवे छे, छतां पण ए व्यवहारो के ए गुणो जे छे एने आपणे बिन नाणाकीय व्यवहार गणी हिसाबी ચોપડે नोंध करता नथी। घणीवार तमे जो कोई आवडतवाळो व्यक्ति के कर्मचारी छे बहु लांबा समयथी आपणी पेढ़ी के धंधानी अंदर कार्य करे छे। हवे कोईपण कारणोसर आपणो धंधो के आपणी पेढ़ी छोड़ीने कोई अन्य पेढ़ीमां काम करवा जशे तो एनी असर धंधाने पड़े छे, एना नफा पर असर करे छे, एना वेचाण पर असर करे छे, छतां पण ए व्यवहारने आपणे अहींया ध्यानमां लेता नथी, जेने बिन नाणाकीय व्यवहार गणी अने एनी हिसाबी ચોપડે नोंध करवामां आवती नथी। पण खरेखर तमे जुओ तो ए धंधाने असर करे छे, एना विकासने असर करे छे, एना नफाकारकतामां पण असर थाय छे, छतां पण एनी नोंध करवामां आवती नथी। એટલે પહેલી જ મર્યાદા કે બિન નાણાકીય વ્યવહારો છે એ વ્યવહારોની હિસાબી ચોપડે નોંધ કરવામાં આવતી નથી। એટલે એક મર્યાદા એ થઈ ગઈ। ત્યારબાદ નાણાંનું સ્થિર મૂલ્ય, બીજી મર્યાદા છે हिसाबी पद्धतिनी धारणा छे के नाणांनुं मूल्य स्थिर छे। हिसाबी पद्धतिनी अंदर पहेला ज आपणे ए धारणा करीए छे के भाई नाणांनुं मूल्य स्थिर छे, पण खरेखर ए एक एनी मर्यादा थई जाय छे। कारण तो के दाखला तरीके एक्जाम्पल आप्युं छे 5 वर्ष अगाऊ ₹50,000 में खरीदवामां आवेल मिलकतनी पुनः स्थापना करवी होय
તો ફુગાવાના કારણે નવી આ જ પ્રકારની મિલકત ₹50,000 કરતાં વધુ રકમમાં ખરીદી શકાશે. 5 વર્ષ પહેલાં તમે કોઈ પણ મિલકત તમે ખરીદી છે એ 50,000માં ખરીદી છે, બરાબર. પણ હવે એ જ મિલકત 5 વર્ષ પછી તમે ખરીદવા જશો તો એની કિંમત તમારે 50,000 કરતાં વધારે ચૂકવવી પડશે. તો એ એક મર્યાદા થઈ ગઈ. ખરેખર નાણાંનું મૂલ્ય સ્થિર નથી કે જે વસ્તુ 5 વર્ષ પહેલાં 50,000માં મળતી હતી એ હવે 50,000માં નથી મળતી, એની કરતાં વધારે આપણે નાણાં ચૂકવવા પડે છે. છતાં પણ આપણે ધારણા એવી કરીએ છીએ કે ભાઈ નાણાંનું મૂલ્ય સ્થિર છે. તો બીજી મર્યાદા એ થઈ ગઈ કે ભાઈ નાણાંનું મૂલ્ય સ્થિર છે એ પણ એક આપણી હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદા ગણાય. હિસાબી પદ્ધતિ ધારણા કરે છે કે નાણાંનું મૂલ્ય સ્થિર રહે છે. વ્યવહારમાં આ શક્ય નથી. ખરેખર વાસ્તવમાં તમે જુઓ તો એ શક્ય નથી, કારણ કે જે 50,000માં મિલકત 5 વર્ષ પહેલાં ખરીદી હતી એ હવે તમે 50,000માં ખરીદી શકશો નહીં. એની કરતાં વધારે રકમ તમારે ચૂકવવી પડશે. કારણ તો કે નાણાંના મૂલ્યમાં ફેરફાર થતો હોય છે, પણ ખરેખર આપણે તો ધારણા એવી કરી છે કે હિસાબી પદ્ધતિની અંદર નાણાંનું મૂલ્ય સ્થિર છે, તો એ વાસ્તવમાં શક્ય નથી. તો એ પણ એક મર્યાદા ગણાવી શકાય. ત્યારબાદ ત્રીજું, ઐતિહાસિક વ્યવહારો કે બનાવો. તો આપણે વ્યાખ્યાની અંદર પણ જોયું કે જે વ્યવહારો કે બનાવો કે ઘટના છે એ કયા વ્યવહારો છે, તો કે જે ભૂતકાળમાં જે ઘટના બની ગયેલી છે, જે બનાવો થઈ ગયેલા છે, કે જે વ્યવહારો અગાઉ થઈ ગયેલા છે, એટલે કે ભૂતકાળના વ્યવહારોની નોંધ આપણે અહીંયા કરીએ છીએ. એટલા માટે એ ઐતિહાસિક વ્યવહારો કે બનાવો છે એની આપણે હિસાબી પદ્ધતિમાં નોંધ કરીએ છીએ, જે એક મર્યાદા ગણાય છે. તો એની અંદર જોઈએ કે હિસાબી પદ્ધતિમાં જે વ્યવહારો કે બનાવો થઈ ગયેલા હોય તેમની જ નોંધ કરવામાં આવે છે. તેમાં થયેલ ભૂલોને સુધારી શકાતી નથી, પણ આ વિગતોનો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં લેનાર નિર્ણયો માટે ઉપયોગી બને છે. આપણે ભૂતકાળમાં જે વ્યવહારો કે જે ઘટના બની ગઈ છે એની જ નોંધ કરીએ છીએ. વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને એ વ્યવહારો કે ભવિષ્યના કોઈ પણ વ્યવહારોની નોંધ આપણે અહીંયા કરવામાં આવતી નથી. અને બીજી વસ્તુ મર્યાદા શા માટે, તો કે ભૂતકાળમાં જે વ્યવહારો કે ઘટના બની ગયેલી છે એમાં જો કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય, કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો એને આપણે સુધારી શકતા નથી, બરાબર. એટલા માટે એ ઐતિહાસિક વ્યવહારો કે બનાવોની નોંધ કરીએ છીએ એ એક આપણી મર્યાદા ગણાય. કારણ તો કે આપણે કહી શકીએ, એક કહેવત છે કે ભૂતકાળ તો ભગવાન પણ બદલી શકતા નથી, બરાબર. તો અહીંયા જે ભૂતકાળના વ્યવહારો છે એની જ આપણે નોંધ કરીએ છીએ. જેમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ હોય તો આપણે કોઈ ફેરફાર કરી શકતા નથી. એટલા માટે જ કહેવાય છે કે ભૂતકાળ તો ભગવાન પણ બદલી શકતા નથી, તો માનવી તો ક્યાંથી બદલી શકે, બરાબર. એટલા માટે એ પણ એક મર્યાદા છે કે ઐતિહાસિક વ્યવહારો કે બનાવોની અહીંયા નોંધ કરવામાં આવે છે, જે ખરેખર વાસ્તવિક તમે જુઓ તો એ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ રજૂ કરતી નથી. ત્યારબાદ ચોથું, બજાર કિંમતની અવગણના. તો એની અંદર જોઈએ તો કે ધંધાની મિલકતોની કિંમતમાં અવારનવાર ફેરફારો થતા રહે છે, તેમની બજાર કિંમત બદલાતી રહે છે. હિસાબી પદ્ધતિમાં બજાર કિંમતની અવગણના કરીને ફક્ત ખરેખર પડતર આધારિત નોંધ જ કરવામાં આવે છે. માનો કે કોઈ પણ મિલકત છે એ તમે 1 લાખ રૂપિયામાં ખરીદેલી છે, પણ સમય જતાં એ મિલકતની કિંમતમાં વધઘટ થતી હોય છે. એની જે બજાર કિંમત છે, બરાબર, જે વેચાણ કિંમત છે એમાં ફેરફારો થતા જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે જમીન, મકાન, દુકાન છે, બરાબર. આવી જે મિલકતો છે તેમની કિંમતમાં દિવસે ને દિવસે વધારો થતો જોવા મળે છે. પણ આપણે તો હિસાબી પદ્ધતિમાં જે એની ખરીદ કિંમત કે ચોપડે કિંમત કે પડતર કિંમત હશે એની જ આપણે નોંધ કરીએ છીએ. બજાર કિંમતની આપણે નોંધ કરતા નથી. એવી જ રીતના કોઈ યંત્રો છે કે ફર્નિચર છે, એવી કોઈ મિલકત આપણે ખરીદેલી હોય, બરાબર, જે પડતર કિંમતે આપણે હિસાબી ચોપડે નોંધ કરીએ છીએ, પણ ખરેખર તમે સમય જતાં એ મિલકત, યંત્રો કે ફર્નિચર છે એની તમે બજાર કિંમત કે વેચાણ કિંમત જોશો તો એમાં ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. છતાં પણ આપણે એને ધ્યાનમાં લેતા નથી. એટલા માટે અહીંયા હિસાબી પદ્ધતિની અંદર ફક્ત પડતર કિંમતની જ નોંધ થાય છે, બજાર કિંમતની નોંધ કરવામાં આવતી નથી કે એને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. એટલા માટે બજાર કિંમતની અવગણના થાય છે, એને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. તો એ પણ એક આપણી મર્યાદા છે. ત્યારબાદ પાંચમું, અંદાજોનો ઉપયોગ. હિસાબી પદ્ધતિમાં શકમંદ લેણા અનામત એટલે કે ઘાલખાદ અનામત. શકમંદ લેણા અનામત એટલે શું?
એ પણ આગળ આપણે આવશે. પણ શકમંદ એટલે શંકાસ્પદ લેણું. કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી આપણે રૂપિયા લેવાના છે, હવે એ વ્યક્તિ આપણને રૂપિયા આપતો નથી, અથવા તો આપણને બાના બતાવે છે કે ભાઈ 15 દિવસ પછી આપી દઈશ કે 1 મહિના પછી આપી દઈશ, બરાબર. આવી રીતના કોઈ પણ બહાના બતાવે છે તો આપણને શંકા જાય કે ભાઈ હવે આ વ્યક્તિ આપણને રકમ ચૂકવશે કે નહીં ચૂકવે. આપણને એવી શંકા જાય કે ભાઈ આ વ્યક્તિ પાસે જે રૂપિયા લેવાના છે એ કદાચ હવે નહીં મળે, લગભગ હવે આપણે મળશે નહીં. તો એવી જે શંકાસ્પદ લેણાની રકમ છે તેને શકમંદ લેણા અનામત કહેવાય, એટલે કે ઘાલખાદ અનામત કહેવાય. એ ઘાલખાદ અનામત જેવી બાબતોની અંદાજિત ગણતરી કરવામાં આવે છે. જો અંદાજોમાં ભૂલ હોય તો તે ભૂલ હિસાબોમાં જોવા મળે છે. જો કે આ પ્રકારના અંદાજ ભૂતકાળના અનુભવોના આધારે અને તાર્કિક રીતે કરવામાં આવે છે, તેથી ભૂલોનો અવકાશ ઓછો રહે છે. અહીંયા તમને કીધું ભાઈ શકમંદ લેણાના, હવે માનો કે આપણે શંકાસ્પદ લેણું છે, આપણે શંકા કરી કે ભાઈ આ રકમ આપણને આ વ્યક્તિ ચૂકવશે નહીં, પણ એવું પણ બને કે ભવિષ્યમાં જે એણે 15 દિનની બદલે મહિના દિવસ પછી પણ એ રકમ આપણને ચૂકવી આપે, એવું પણ બની શકે. તો ત્યારે જે આપણે જે શંકા છે કે અનુમાન છે કે જે અંદાજ કર્યો છે એ ખોટો પણ સાબિત થશે. આવી રીતના માનો કે ઘસારાની રકમ તમે લ્યો તો ઘસારાની રકમ આપણે અંદાજિત 5% 10% ઘસારો ગણતા હોય છે, પણ ખરેખર તમે જુઓ વાસ્તવમાં તો જે 10% લેખે આપણે ઘસારાની રકમ બાદ કરતા હોઈએ પણ એ મિલકતનો વપરાશ વધુ હોય તો એની સામે ઘસારો આપણે ઓછો પણ ગણતા હોય. અથવા એવું પણ બની શકે કે જે આપણે ઘસારાની રકમ જે છે એ આપણે નોંધ કરીએ છીએ પણ ખરેખર એ મિલકતનો વપરાશ એટલો નથી, એની સામે એનો ઘસારો વધી જાય છે. તો એ અંદાજ જો આપણે કરેલો હોય એ ખોટો અથવા તો સાચો પણ સાબિત થઈ શકે. પણ અનુભવના આધારે આ બધા અંદાજો એ કરતા હોય છે, જેથી કરીને એમાં ભૂલનો ખૂબ જ ઓછો અવકાશ રહે છે, બહુ ઓછી શક્યતાઓ રહે છે, પણ શક્યતા છે ખરા, બરાબર. જો કાંઈ એવી ભૂલ થઈ હોય તો એ અંદાજો છે, એ અંદાજોનો ઉપયોગ કરીને આપણે જે હિસાબો કરીએ છીએ એમાં ભૂલો થવાની શક્યતા રહેલી છે. ત્યારબાદ બેવડા ધોરણો. હિસાબોના 2 અગત્યના અંગોમાં નફા નુકસાન ખાતું અને પાકા સરવૈયાનો સમાવેશ થાય છે. તમને એક વાક્યની અંદર પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ હિસાબી પદ્ધતિના 2 અંગો જણાવો, તેમાં 2 અંગ છે, એક નફા નુકસાન ખાતું અને બીજું છે પાકું સરવૈયું. નફા નુકસાન ખાતા પરથી આપણને જે તે પેઢીની કે ધંધાની નફાકારકતાનો ખ્યાલ આવે છે, જ્યારે પાકા સરવૈયા પરથી જે તે ધંધા કે પેઢીની આર્થિક સ્થિતિ કેવી છે તેની વિશેનો ખ્યાલ આપણને મળી રહે છે. તો નફા નુકસાન ખાતું જેને આવકનું પત્રક પણ કહે છે. તમને એક વાક્યમાં એવો પણ પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ નફા નુકસાન ખાતાને કયું પત્રક કહેવામાં આવે છે, તો કે આવકનું પત્રક પણ કહેવામાં આવે છે. ચાલુ કિંમતે તૈયાર કરવામાં આવે છે, જ્યારે પાકા સરવૈયાની વિગતો જૂની કિંમતે એટલે કે ઐતિહાસિક કિંમતે દર્શાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા બેવડા ધોરણો તમે જોવા મળે છે કે એક ખાતું એવું છે કે જે નફા નુકસાન ખાતું, જેમાં વાસ્તવિક કિંમત, ચાલુ જે વર્તમાન કિંમત છે એની નોંધ કરવામાં આવે છે, જ્યારે પાકા સરવૈયાની અંદર તમે જુઓ કે મિલકતો કે દેવાની કિંમતો છે, જે ચોપડે કિંમત કે પડતર કિંમત જે છે, ખરીદ કિંમત છે, એટલે કે ઐતિહાસિક કિંમત, ભૂતકાળની જે કિંમતો છે એની નોંધ કરવામાં આવે છે. તો એકમાં તમે વર્તમાન કિંમતની નોંધ કરો છો અને બીજામાં તો કે ઐતિહાસિક કિંમતની નોંધ કરો છો. તો અહીંયા બેવડા ધોરણો પણ મળે છે, જે આપણે હમણાં જ કીધું કે બજાર કિંમતની અવગણના કરે છે, એનું અહીંયા સાબિત થાય છે. તો એ પણ એક આપણી મર્યાદા ગણાય. તો આમ 6 મર્યાદાઓ છે, 3 માર્ક્સની અંદર પૂછાય તો 6 મર્યાદા તમારે સમજાવવી પડશે. તો પહેલી મર્યાદા છે બિન નાણાકીય વ્યવહારો, બીજી મર્યાદા છે નાણાંનું સ્થિર મૂલ્ય, ઐતિહાસિક વ્યવહારો કે બનાવો, બજાર કિંમતની અવગણના, અંદાજોનો ઉપયોગ અને બેવડા ધોરણો. તો આ થઈ ગઈ હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદાઓ. હવે એની પછીનો પોઈન્ટ જે છે એ હિસાબી પદ્ધતિ ધંધાની ભાષા તરીકે. તમને 2 માર્ક્સની અંદર તમને ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાઈ હિસાબી પદ્ધતિ ધંધાની ભાષા તરીકે ટૂંકમાં સમજાવો, એવો પ્રશ્ન પૂછે તો એની વિગતવાર સમજૂતી મેળવીએ. હિસાબી પદ્ધતિને ધંધાની ભાષા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ વિષય તમે લઈ લો, એની પોતાની આગવી ભાષા હશે, બરાબર, એની પોતાની વિશિષ્ટતા હશે ભાષાની. તો એવી જ રીતના અહીંયા આપણે હિસાબી પદ્ધતિ છે એને ધંધાની ભાષા કહેવાય. કઈ ભાષા કહેવાય? ધંધાની ભાષા. કારણ તો કે હિસાબી પદ્ધતિમાં ધંધાને લગતા
કોઈ પણ હિસાબો કે કોઈ પણ વ્યવહારોની નોંધ આપણને અહીંયા મળી રહે છે. એટલા માટે એને ધંધાની ભાષા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હિસાબી પદ્ધતિ દ્વારા ધંધાના વ્યવહારોની માહિતી આપવામાં આવે છે. હિસાબી પદ્ધતિમાંથી આપણને શું મળે છે કે ભાઈ રોજબરોજના જે કાંઈ વ્યવહારો થતા હોય એ દરેક વ્યવહારની માહિતી આપણને હિસાબી પદ્ધતિમાંથી મળી રહે છે. ભાષા દ્વારા લખીને, બોલીને, વિશ્લેષણ કરીને કે અર્થઘટન કરીને કોઈક બાબત અન્ય વ્યક્તિને જણાવવામાં આવે છે કે સમજાવવામાં આવે છે. તો આપણે વ્યાખ્યામાં પણ જોયું હતું કે દરેક હિસાબી વ્યવહારો છે કે જે નાણાકીય લક્ષણ ધરાવે છે એની નોંધ કરવામાં આવે છે, તેનું વિશ્લેષણ કરી, તેનું વર્ગીકરણ કરી, તેનું અર્થઘટન કરી અને એ હિસાબી વ્યવહારોની નોંધ કરવામાં આવે છે. તો કે સામેના વ્યક્તિને સમજાવવામાં પણ આવે છે અથવા તો જે કોઈ વ્યક્તિને આ માહિતી જોતી હોય એ હિસાબી માહિતી એને મળી રહે છે. આ જ બાબત હિસાબી પદ્ધતિ દ્વારા સંબંધિત પક્ષકારોને ધંધાની પ્રવૃત્તિઓ અંગેની કે પરિણામો અંગેની જાણકારી આપવામાં આવે છે. ભાષાનો ઉપયોગ તેના પૂર્વ નિર્ધારિત નિયમોના આધારે થાય છે, તેમ હિસાબી પદ્ધતિનો ઉપયોગ પણ તેના નિયમોને આધારિત થાય છે. તો તમે વિજ્ઞાનની અંદર પણ તમે જુઓ તો એના ન્યૂટનના નિયમો જે છે, બરાબર, એ પોતપોતાના વિષયના એના આગવા નિયમો છે, સિદ્ધાંતો છે. એ જ પ્રમાણે હિસાબી પદ્ધતિ એટલે કે એકાઉન્ટની અંદર નામાના મૂળ તત્વોની અંદર એના પણ પોતાના નિયમો કે સિદ્ધાંતો છે. એ નિયમો અને સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને એ હિસાબી પદ્ધતિની અંદર બધા હિસાબોની નોંધ કરવામાં આવે છે. ભાષામાં પરિવર્તનશીલતાનો ગુણ રહેલ છે એટલે તેમાં સમય આધારિત પરિવર્તનોનો સમાવેશ થાય છે. હિસાબી પદ્ધતિમાં પણ સમય આધારિત પરિવર્તનોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. બરાબર, અહીંયા આપણે કીધું કે સમય આધારિત એમાં પરિવર્તન થતું હોય છે. તો આપણે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ કે જે જૂનો કોર્સ હતો, બરાબર, એની અંદર નામા પદ્ધતિ તરીકે આપણે ઓળખતા હતા. જે આપણે હિસાબી પદ્ધતિ કહીએ છીએ એને નામા પદ્ધતિ કહેતા હતા. તો જે સુધારો થયો સમય પ્રમાણે એમાં સુધારો થયો, પરિવર્તન લાવ્યા કે ભાઈ નામા પદ્ધતિની જગ્યાએ હિસાબી પદ્ધતિ, નામમાં ફેરફાર થયો. બરાબર, મિનિંગ એક જ છે પણ પરિવર્તન જરૂરી છે. દરેકના જીવનમાં પરિવર્તન જરૂરી છે. એમ અહીંયા હિસાબી પદ્ધતિ જે છે, નામા પદ્ધતિ છે, એમાં પણ સમય પ્રમાણે કે સમય અનુસાર પરિવર્તન થતું રહે છે. ત્યારબાદ એની પછીનો પોઈન્ટ છે હિસાબી પદ્ધતિ વિજ્ઞાન છે કે કળા. તો એ પણ તમને 2 માર્ક્સની અંદર ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછાય તો એ વિગતવાર તમારે સમજાવવું પડે. તો એ જોઈએ. વિજ્ઞાન હંમેશા નિયમો અને સિદ્ધાંતો પર આધારિત હોય છે. આ નિયમો અને સિદ્ધાંતો સર્વત્ર સ્વીકૃત હોય છે. આપણે જોયું વિજ્ઞાન તમે ધોરણ 10ની અંદર ભણી ગયા તો એમાં જે નિયમો અને સિદ્ધાંતો છે એ વિજ્ઞાન છે એના નિયમો અને સિદ્ધાંતો પર આધારિત છે. એવી જ રીતના હિસાબી પદ્ધતિ પણ તેમના જે નિયમો કે સિદ્ધાંતો છે એના પર જ આધારિત છે. આ નિયમો અને સિદ્ધાંતો છે એ સર્વત્ર સ્વીકૃત હોય છે એટલે બધા એને માન્ય ગણે છે. દરેક વ્યક્તિ કે જે હિસાબી પદ્ધતિ પ્રમાણે જે નામું લખતા હશે એ આ જે નામા પદ્ધતિના કે હિસાબી પદ્ધતિના જે નિયમો કે સિદ્ધાંતો છે એને માન્ય ગણે છે, સર્વત્ર સ્વીકૃત છે. એ જ પ્રમાણે અહીંયા હિસાબી પદ્ધતિના જે નિયમો કે સિદ્ધાંતો એ છે એને પણ બધા સર્વત્ર સ્વીકૃત એટલે કે બધા માન્ય ગણે છે. હિસાબી પદ્ધતિ પણ વિજ્ઞાન છે કારણ તો કે એને પણ પોતાના નિયમો અને સિદ્ધાંતો છે એટલે આપણે એને વિજ્ઞાન કહી શકીએ. તેની રચના માનવ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા નિયમો અને સ્વીકૃત સિદ્ધાંતોના આધારે થયેલ છે. બરાબર, માનવ દ્વારા તૈયાર કરેલ. આપણે અગાઉ વાત કરી હતી કે નામા પદ્ધતિની સૌપ્રથમ શરૂઆત, હિસાબી પદ્ધતિની શરૂઆત કોણે કરી હતી, ક્યારે કરી હતી? તો કે ઈસવીસન 1494માં ઇટાલીના પાદરી શ્રી લ્યુકા પેસિઓલીએ કરી હતી. તો એણે જે નિયમો કે સિદ્ધાંતો તૈયાર કર્યા છે એ સર્વત્ર સ્વીકૃત નિયમો છે જે બધા માન્ય રાખે છે. ધંધાના આર્થિક વ્યવહારોને ચોપડામાં નોંધવા માટે હિસાબી પદ્ધતિના નિયમોને આધારે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. વ્યવહારો નોંધવા માટે કોઈ પણ પ્રકારની વ્યક્તિગત આવડતનો ઉપયોગ કરવાનો હોતો નથી. જે નિયમો કે સિદ્ધાંતો છે એને ધ્યાનમાં રાખીને જ એ હિસાબો લખવામાં આવે છે, તૈયાર કરવામાં આવે છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારની આવડતનો ઉપયોગ કરવાનો હોતો નથી. નિયમોનું પાલન કરવાનું હોય છે. જે નિયમો કે સિદ્ધાંતો છે
બરાબર, એ નીતિ નિયમોનું કે સિદ્ધાંતોનું પાલન કરીને એ હિસાબી વ્યવહારોની નોંધ આપણે કરવાની હોય છે. નિયમોના પાલનના આધારે એક જ પ્રકારના વ્યવહારો દ્વારા જુદી જુદી વ્યક્તિઓ દ્વારા હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે તો હિસાબો તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા અને તેના પરિણામો સરખા જ હોય છે. કારણ કે નિયમો અને સિદ્ધાંતો પ્રમાણે જ આપણે હિસાબો લખવાના હોય છે. કોઈ પણ બે વ્યક્તિને આપણે એ હિસાબો આપીએ અને એ વ્યવહારો પરથી હિસાબો લખવાનું કહેશું અને નીતિ નિયમો કે સિદ્ધાંતો પ્રમાણે જો એ હિસાબો લખશે તો એ બંને વ્યક્તિઓએ જે લખેલ હિસાબો છે એનું જે પરિણામ છે એ સરખું જ મળશે. કારણ તો કે નીતિ નિયમો કે સિદ્ધાંતોને આધારે જ આપણે લખવાનું હોય છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારની આવડતનો કાંઈ ઉપયોગ કરવાનો હોતો નથી. પણ જો નીતિ નિયમ કે સિદ્ધાંતો પ્રમાણે લખ્યું હશે તો પરિણામો સરખા મળશે. પણ જો એમાં નીતિ નિયમોમાં કે સિદ્ધાંતો પ્રમાણે નહીં કર્યું હોય તો એ બંનેમાં તફાવત જોવા મળશે. તેથી નિયમો અને સિદ્ધાંતોને કારણે હિસાબી પદ્ધતિ વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર, જે આપણે કીધું કે હિસાબી પદ્ધતિ વિજ્ઞાન કે કળા, તો વિજ્ઞાન શા માટે? કે નીતિ નિયમો કે સિદ્ધાંતોને આધારે નોંધ થાય છે એટલા માટે આપણે એને વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખી શકાય. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ, હિસાબી પદ્ધતિ વિજ્ઞાનની સાથે કળા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ઓળખ ધરાવે છે. કઈ રીતના? તો કે હિસાબી પદ્ધતિના મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે: નાણાકીય હિસાબી પદ્ધતિ, પડતર હિસાબી પદ્ધતિ અને સંચાલકીય હિસાબી પદ્ધતિ. આ ત્રણેય હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદાઓમાં રહીને હિસાબો તૈયાર કરવાની અને રજૂ કરવા માટે પણ કૌશલની જરૂર પડે છે. એક જ બાબતને તેનું સ્વરૂપ અને અર્થ બદલ્યા વગર અન્ય રીતે રજૂ કરવામાં આવે તેને કળા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા હિસાબી પદ્ધતિના મુખ્ય 3 પ્રકાર પડે છે. એક નાણાકીય હિસાબી પદ્ધતિ છે, પડતર હિસાબી પદ્ધતિ છે અને સંચાલકીય હિસાબી પદ્ધતિ. તો એ ત્રણેય પ્રકારો મુજબ એમાં કૌશલ્યની જરૂર પડે છે, આવડતની જરૂર પડે છે. એટલા માટે હિસાબી પદ્ધતિ છે એ કળા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, આમ હિસાબી પદ્ધતિ વિજ્ઞાન પણ છે અને કળા પણ છે એમ કહી શકાય. તો 2 માર્ક્સની અંદર તમને પ્રશ્ન પૂછે તો એ પ્રમાણે તમારે જવાબ લખી શકાય. ત્યારબાદ એની પછીનો પોઈન્ટ છે હિસાબી પદ્ધતિના ગુણાત્મક લક્ષણો. તો ગુણાત્મક લક્ષણો એવા 4 લક્ષણો છે: વિશ્વાસપાત્રતા, સુસંગતપણું, સમજ ક્ષમતા અને તુલનાત્મકતા. આ 4 ગુણાત્મક લક્ષણો હોવા જોઈએ હિસાબી પદ્ધતિમાં. તો એમાં આપણે વિગતવાર ટેક્સ્ટબુકની અંદર પહેલાં ચર્ચા કરીએ. હિસાબી માહિતીના ગુણાત્મક લક્ષણો. તો હિસાબી પદ્ધતિમાં જે હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે છે તેનો ઉપયોગ હિસાબો તૈયાર કરનાર અથવા તો ધંધાના માલિક પૂરતો સીમિત નથી. હવે આપણે જે હિસાબી વ્યવહારોની નોંધ કરી છે, બરાબર, એ જે હિસાબી માહિતી છે એનો ઉપયોગ ખાલી ધંધાના માલિકે જ નથી કરવાનો, એના પૂરતો સીમિત નથી. આમાં ઘણા પક્ષકારો જે છે આ હિસાબી પદ્ધતિની જે માહિતી છે એ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. હિસાબોમાં રજૂ કરવામાં આવેલ માહિતીનો ઉપયોગ વિવિધ પક્ષકારો દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ પક્ષકારોમાં કયા કયા પક્ષકારો આ માહિતીનો ઉપયોગ કરે છે? તો કે લેણદારો, સરકાર, ધિરાણ કરનાર સંસ્થાઓ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જે અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી હતી, પક્ષકારો, જુદા જુદા પક્ષકારો આ માહિતીનો ઉપયોગ કરે છે. લેણદારો છે તો કે કોઈ વેપારી છે જેની પાસેથી આપણે ઉધારે માલ ખરીદતા હોય, બરાબર, એ વેપારીઓ જે લેણદારો છે એ લેણદારો એને નિર્ણય લેવો હોય કે ભાઈ આ પેઢી કે આ ધંધાને, બરાબર, કે આ ગ્રાહકને ઉધારે માલ વેચવો કે નહીં, એનો નિર્ણય લેવો હોય તો એ હિસાબી માહિતી પરથી આપણું વેચાણ કે નફાકારકતા જાણી એ લેણદારો છે એ આપણને ઉધારે માલ વેચશે. એવા પક્ષકારો, સરકાર છે તો એને કરવેરા નક્કી કરવા માટે સરકારને પણ આ હિસાબી માહિતી ઉપયોગી થતી હોય છે. આવા ઘણા પક્ષકારો છે જે જુદા જુદા એ પોતાના હેતુ માટે આ હિસાબી માહિતી કે હિસાબી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી એ નિર્ણયો લેતા હોય છે. આગળ જોઈએ, હિસાબી પદ્ધતિ પાસેથી એ અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે જે હિસાબો તૈયાર થયા હોય કે રજૂ થયા હોય તેમાં ગુણાત્મક લક્ષણો હોવા જોઈએ. ગુણાત્મક લક્ષણો હોવા જોઈએ તો કે આ લક્ષણોમાં તો કે વિશ્વાસપાત્રતા, સુસંગતતા, સમક્ષમતા અને તુલનાત્મકતા, આ 4 જે ગુણો છે એ ગુણોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ લક્ષણોનું માપન થઈ શકતું નથી. આ ગુણધર્મોને કારણે હિસાબી માહિતીનો ઉપયોગ કરનારાઓ વિશ્વાસ સંપાદન થાય છે. તેઓ કોઈ પણ પ્રકારના ભય વિના માહિતીનો ઉપયોગ કરે છે. આ 4 લક્ષણો હોય,
બરાબર. તો કોઈ પણ ભય વગર આ 4 લક્ષણોને ધ્યાનમાં રાખીને એ હિસાબી માહિતીનો દરેક પક્ષકારો છે ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો એમાં પહેલું છે વિશ્વાસ પાત્રતા. પહેલું લક્ષણ જોઈએ ગુણાત્મક લક્ષણ. હિસાબી માહિતીનું પ્રથમ ગુણાત્મક લક્ષણ વિશ્વાસ પાત્રતા છે. કોઈ પણ હિસાબી માહિતીની આપણે નોંધ કરેલી છે, હિસાબો લખ્યા છે, એ વિશ્વાસપાત્ર હોવા જોઈએ. બરાબર. તૈયાર થયેલ માહિતી સંપૂર્ણપણે વાસ્તવિક ચિત્ર રજૂ કરે છે તેવો વિશ્વાસ માહિતીનો ઉપયોગ કરનારાઓને હોય છે. માહિતીનો ઉપયોગ કરનારાઓનો વિશ્વાસ ટકાવી રાખવાનું કામ માહિતી તૈયાર કરનારાઓનું છે. રજૂ કરવામાં આવેલ માહિતી સંપૂર્ણપણે ભૂલ રહિત હોવી જોઈએ. આપણે જે હિસાબો લખ્યા છે એ 100% સાચા હોવા જોઈએ. એમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ હોવી જોઈએ નહીં. બરાબર. તો સામેના જે પક્ષકારો છે એ હિસાબી માહિતીનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં એને 100% વિશ્વાસ આવે કે ભાઈ આ જે માહિતી છે કે આ જેણે માહિતી તૈયાર કરેલી છે, આ હિસાબો છે એ સંપૂર્ણપણે 100% સાચા છે અને એમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ નથી, એવો વિશ્વાસ જે તે પક્ષકારોને હોવો જોઈએ. તો એ જે વિશ્વાસ છે એ જે તે હિસાબો તૈયાર કરનારાઓ છે એના પર પણ રહેલો હોય છે કે ભાઈ એ હિસાબો કોણે તૈયાર કરેલા છે. બરાબર. એની અંદર જે હિસાબો છે એની માહિતી છે એ સચોટપણે સાચી જ છે ને, એવો વિશ્વાસ જે તે પક્ષકારોમાં હોવો જોઈએ. એવી માહિતી હોવી જોઈએ. તેમાં હિસાબનીશ કે અન્ય પક્ષકારના કોઈ પણ અંગત અભિપ્રાયોનો સમાવેશ થયેલો હોવો જોઈએ નહીં. હવે જે ઘણા પક્ષકારો કે જે મદદનીશો કે જે હિસાબ લખનાર વ્યક્તિ છે એના કોઈ પણ અંગત અભિપ્રાયો કે અનુમાનો એમાં હોવા જોઈએ નહીં. જે હિસાબી પદ્ધતિના નીતિ નિયમો છે એ નિયમો કે સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં લઈને જે બધા હિસાબો તૈયાર કરેલા હોવા જોઈએ, એમાં પોતાનો કોઈ પણ પ્રકારનો અંગત અભિપ્રાય એમાં હોવો જોઈએ નહીં. નિયમો અને સિદ્ધાંતોનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરેલ હશે તો તૈયાર થયેલ માહિતી આપોઆપ વિશ્વાસપૂર્ણ રજૂઆત કરશે. આ વિશ્વાસ પાત્રતાના લક્ષણમાં વિશ્વસનીય રજૂઆત, તટસ્થતા, વિચાર વિવેક અને પૂર્ણતા જેવા પેટા લક્ષણોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો વિશ્વાસપાત્ર માહિતી ખબર કેમ પડે? તો કે એની જે રજૂઆત જે છે એ રજૂઆત તમે કઈ રીતના કરેલી છે. બરાબર. કે એની અંદર જે માહિતી છે એ માહિતી સાચી છે કે ખોટી, અથવા તો એમાં સત્ય હકીકત કેટલું છે, એમાં વિચાર વિવેક કે પૂર્ણ માહિતી છે ને, અધૂરી તો નથી ને. આ પેટા લક્ષણોનો પણ આ વિશ્વાસ પાત્રતાનો જે ગુણાત્મક લક્ષણ છે એની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો આ પ્રમાણે પહેલું લક્ષણ વિશ્વાસ પાત્રતા, જે હિસાબી માહિતી છે એ વિશ્વાસ પાત્ર માહિતી હોવી જોઈએ, એ પહેલું લક્ષણ છે. ત્યારબાદ બીજું લક્ષણ છે સુસંગતપણું. તો એની અંદર જોઈએ, રજૂ કરવામાં આવેલ માહિતી ઉપયોગકર્તાની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે અથવા પૂર્ણ કરવા સક્ષમ હોય તે માહિતીને સુસંગત માહિતી કહેવામાં આવે છે. સુસંગત માહિતી એટલે શું? તો માનો કે કોઈ પણ પક્ષકાર છે એને જે માહિતી જોઈએ છે એ માહિતી એમાંથી મળી રહેવી જોઈએ. તો એ માહિતી જે છે એ માહિતીને સુસંગત માહિતી કહેવામાં આવે છે. પછી કોઈ પણ પક્ષકારો હોય, લેણદારો હોય, સરકાર હોય કે કોઈ પણ બીજો અન્ય પક્ષકાર હોય, એને જે હેતુ માટે આ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ એ હેતુ પ્રમાણે કે એ હેતુ મુજબની માહિતી આપણા હિસાબી માહિતીમાંથી એને મળી રહેવી જોઈએ, અથવા તો પૂર્ણ માહિતી કે સત્ય માહિતી એમાંથી મળી રહેવી જોઈએ. તો એને સુસંગત માહિતી કહેવામાં આવે છે. સુસંગતપણું એવું લક્ષણ છે કે જે ઉપયોગકર્તાની પોતાના માહિતી આધારિત નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે. હવે એ સુસંગત માહિતી જે છે એ જે તે પક્ષકારો છે કે ઉપયોગકર્તાઓ છે એને જે માહિતી આધારિત નિર્ણય લેવાના હોય એ નિર્ણય લેવામાં મદદરૂપ થાય એવી માહિતી જે છે એ સુસંગત માહિતી કહેવાય. હિસાબનીશ દ્વારા તૈયાર થયેલ માહિતી કે રજૂ કરવામાં આવેલ માહિતી એવા પ્રકારની હોવી જોઈએ કે રોકાણકાર આ માહિતીને આધારે નક્કી કરી શકે કે તેના ભૂતકાળના નિર્ણયો બરાબર હતા કે નહીં, વર્તમાન નિર્ણયો બરાબર છે કે નહીં, કે ભવિષ્યની અંદર જે નિર્ણયો લેશે એ બરાબર હશે કે નહીં. એવી માહિતી જે છે એ અહીંયા ગુણાત્મક લક્ષણની અંદર સુસંગત માહિતી હોવી જોઈએ. બરાબર. કે રોકાણકારો છે એ રોકાણકારોને નિર્ણયો લેવામાં મદદરૂપ થાય કે ભાઈ આ જે પેઢી કે ધંધો છે કે એકમ છે
એણે જે ભૂતકાળની અંદર જે નિર્ણયો લીધા હતા એ બરાબર છે કે નહીં, અથવા વર્તમાનમાં જે નિર્ણયો લીધા છે એ બરાબર છે કે નહીં, અથવા ભવિષ્યની અંદર જે કોઈ નિર્ણયો લેશે એ બરાબર હશે કે નહીં, આ માહિતી પરથી એને વિશ્વાસ બેસી શકે અને આ જે સુસંગત માહિતી છે એમાંથી આ 3 જે પ્રકાર આપણે કીધા એ ત્રણેય નિર્ણયો એના પરથી એને માહિતી મળી રહેવી જોઈએ. તો આમ બીજું લક્ષણ છે સુસંગતપણું, સુસંગત માહિતી હોવી જોઈએ. ત્રીજું છે સમજ ક્ષમતા. તો સરળતાથી કોઈ પણ પક્ષકાર આપણી માહિતીને સમજી શકે એવી માહિતી હોવી જોઈએ. સુસંગતતા ઉપરાંત રજૂ કરવામાં આવેલ માહિતીનો ઉપયોગ કરનાર દ્વારા સહેલાઈથી સમજી શકાય, તેનું યોગ્ય અર્થઘટન કરી શકાય તેવા પ્રકારની માહિતી હોવી જોઈએ. કોઈ પણ પક્ષકાર આપણી માહિતીનો ઉપયોગ કરે છે તો એ સરળતાથી સમજી શકે, તેના પરથી કોઈ પણ અર્થઘટન કરી તેના પરથી તારણો કાઢી શકે તેવી માહિતી હોવી જોઈએ. સમજ ક્ષમતા એટલે આપવામાં આવેલી માહિતીનો અર્થ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. તમે જે માહિતી રજૂ કરેલી છે, તમે જે માહિતીની નોંધ કરેલી છે એ માહિતી છે એનો અર્થ છે એ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. સામેની વ્યક્તિને સરળતાથી સમજી શકાય એવી માહિતીની નોંધ કરેલી હોવી જોઈએ. જો કે માહિતીનો ઉપયોગ કરનાર પાસે ધંધાકીય આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ અને હિસાબી બાબતોના પ્રારંભિક જ્ઞાન અંગે અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. હવે જે માહિતી ઉપયોગ કરનાર છે, ઉપયોગકર્તા છે, એને પણ હિસાબી માહિતી જે છે એની પ્રારંભિક એટલે થોડી ઘણી માહિતી હોવી જરૂરી છે, તો જ એ સરળતાથી એ માહિતીને સમજી શકશે. હિસાબી પદ્ધતિના પોતાના પારિભાષિક શબ્દો છે, નિયમો છે, સિદ્ધાંતો છે, તે અંગેની અમુક જાણકારી જો ઉપયોગકર્તા પાસે ન હોય તો તે રજૂ કરેલ વિગતો સહેલાઈથી સમજી શકાતી નથી. જે રીતના ઇંગ્લિશની અંદર તમે જુઓ તો એના કોઈ પણ તમે લેસન છે, પાઠ છે, એ શરૂ કરતાં પહેલાં એની અંદર જે કોઈ નવા સ્પેલિંગ આવે છે એ સ્પેલિંગનો ઉચ્ચારને અર્થ જો તમને ન ખબર હોય તો એ પાઠ તમને સમજાશે નહીં. એવી જ રીતના હિસાબી પદ્ધતિના અમુક પારિભાષિક શબ્દો છે, બરાબર, એના નિયમો છે, એના સિદ્ધાંતો છે, જો એની વિશે આપણી પાસે જાણકારી ન હોય તો એ માહિતી આપણે સરળતાથી સમજી શકાતી નથી. ટૂંકમાં હિસાબોમાં રજૂ થયેલ માહિતી સમજ ક્ષમતાનો ગુણ ધરાવતી હોવી જરૂરી છે, તેમજ ઉપયોગકર્તા પણ અમુક અપેક્ષિત બાબતોની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઈએ, તો એ માહિતીને સરળતાથી સમજી શકાશે, નહીંતર એ સમજી શકશે નહીં. અને છેલ્લું ચોથો ગુણધર્મ છે તુલનાત્મકતા. હિસાબી પદ્ધતિનું અન્ય ગુણાત્મક લક્ષણ એ તુલનાત્મકતા છે. હિસાબી માહિતી એવી રીતે તૈયાર અને રજૂ થવી જોઈએ કે જેથી કરીને તેના ઉપયોગકર્તાઓ ધંધાની નફાકારકતા અને આર્થિક સદ્ધરતા અંગેના બે સમયગાળાની તુલના કરી શકે, સરખામણી કરી શકાય તેવી માહિતી હોવી જોઈએ. ગયા વર્ષની અને આ વર્ષની માહિતી છે એ માહિતી એ બંને વર્ષની કે બંને સમયગાળાની માહિતીની તુલના કરી શકાય, સરખામણી કરી શકાય તેવી માહિતી હોવી જોઈએ. તુલનાત્મક ગુણધર્મ હોવાથી ઉપયોગકર્તાઓ દ્વારા બે જુદા જુદા સમયગાળાના પરિણામોની તુલના કરીને પોતાના નિર્ણયો લેતા હોય છે, બરાબર. જો શું કહે છે, ઉપયોગકર્તાઓ છે કે પક્ષકારો જે છે એ જુદા જુદા 2 વર્ષ કે 2 સમયગાળાના જે હિસાબી માહિતી છે કે હિસાબી વ્યવહારો છે જેની નોંધ આપણે કરેલી છે એ બંનેની સરખામણી કરી અને એની સરખામણી કરીને પોતાના આર્થિક નિર્ણયો એ લેતા હોય છે, જેને નિર્ણયો લેવા માટે એ માહિતી મદદરૂપ થતી હોય છે. કંપનીના કિસ્સામાં તૈયાર થયેલા હિસાબોમાં ગયા વર્ષની અને ચાલુ વર્ષની હિસાબી બાબતો જેવી કે આવકનું પત્રક, પાકું સરવૈયું અને રોકડ પ્રવાહ પત્રક આપવામાં આવે છે. અહીં 2 સમયગાળાની જુદી જુદી હિસાબી બાબતોની તુલના થતી હોય છે. આવકનું પત્રક એટલે કે નફા નુકસાન પત્રક, પાકું સરવૈયું, રોકડ પ્રવાહનું પત્રક, બરાબર. આ બધા પત્રકો છે એને જુદા જુદા 2 વર્ષના પત્રકોની તુલના કરી, સરખામણી કરી આ ઉપયોગકર્તાઓ છે એ આ હિસાબી માહિતીનો ઉપયોગ કરી અને એને જો મદદરૂપ થાય કે એને જે હેતુ માટે જે માહિતી જોતી હોય એ માહિતીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. ઉપરાંત આંતરપેઢી તુલના પણ હાથ ધરી શકાય છે. પેઢીની અંદર જ જો કોઈ તુલના કરવી હોય તો એની પણ તુલના કરી શકાય છે.
આમ સંપૂર્ણ સાચી અને ઉપયોગી હિસાબી માહિતી હોય તો એમાં 4 ગુણધર્મ કે 4 ગુણાત્મક લક્ષણો હોવા જરૂરી છે. વિશ્વાસપાત્રતા, સુસંગતપણું, સમક્ષમતા અને તુલનાત્મકતા. આ ચારેયનો સમન્વય કરીને જે માહિતી મળશે એ માહિતી આપણને હિસાબી માહિતી છે એ સંપૂર્ણ સાચી અને ઉપયોગી માહિતી છે એ સાબિત થશે. આમ આજે આપણે સૌપ્રથમ હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદાઓ, જે 6 મર્યાદાઓ છે જેના વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો. બરાબર. બિન નાણાકીય વ્યવહારો, નાણાંનું સ્થિર મૂલ્ય, ઐતિહાસિક વ્યવહારો કે બનાવો, બજાર કિંમતની અવગણના, અંદાજોનો ઉપયોગ અને બેવડા ધોરણો. આ 6 મર્યાદાઓ હતી જે 3 માર્ક્સની અંદર તમને પ્રશ્ન પૂછાય. ત્યારબાદ 2 માર્ક્સના ટૂંકા પ્રશ્ન તરીકે પણ પૂછી શકે કે હિસાબી પદ્ધતિ ધંધાની ભાષા તરીકે ટૂંકમાં સમજાવો અને હિસાબી પદ્ધતિ વિજ્ઞાન કે કળા તે સમજાવો. તો એ પ્રશ્ન 2 માર્ક્સની અંદર તમને પૂછાય. અને ત્યારબાદ તમને હિસાબી પદ્ધતિના ગુણાત્મક લક્ષણો, જે 4 ગુણાત્મક લક્ષણો છે, વિશ્વાસપાત્રતા, સુસંગતપણું, સમક્ષમતા અને તુલનાત્મકતા. તો આજે આપણે આટલું રાખશું. આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર આગળના જે પોઈન્ટ છે તેના વિશે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું. ધન્યવાદ. જય શ્રી કૃષ્ણ.